السلام علیکم ناظرین، کاشف عباسی آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج شہر اقتدار سے بڑی خبر ہم آپ کے لیے لائے ہیں کہ اسلام آباد کا ایک ایسا ادارہ جس کو عام لوگ اور جس طریقے سے جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے امیر آرگنائزیشن ہے، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، وہ اس کو کتنا ایک معاشی بحران کا سامنا آ گیا، اور یہ کیا وجہ ہوئی کہ سی ڈی اے جیسے ادارے کو جو ایک پلاٹ جو بیچتا ہے 5 ارب کا 8 18 روپے کا، اس کو پیسوں کی کمی کا سامنا ہو گیا، اور وہ وفاقی حکومت کے پاس سی ڈی اے نے جانے کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ ان کو قرضہ دیا جائے۔ ناظرین، یہ بڑی خبر ہے، بڑی بریکنگ نیوز ہے، آج ایکسکلوسیولی ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ تو آپ کو ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کریں، بل کے بٹن کو بھی آپ پریس کریں اور لائک کریں، تاکہ اس شہر سے ریلیٹڈ آپ کے پاس ایکسکلوسیو بر وقت مصدقہ خبریں پہنچتی رہیں۔ ناظرین، بڑا فیصلہ ہے سی ڈی اے کا جو بورڈ ہے، جو ڈیسیژن میکنگ باڈی ہے، سی ڈی اے کے بورڈ نے کل ایک ایمرجنسی میٹنگ کی، اور اس ایمرجنسی میٹنگ میں یہ کہا گیا کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، نئے سیکٹر بنانے، نئے سیکٹر کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو فنڈ ہے وہ ریکوائر ہے، اور اس کے لیے ہم وفاقی حکومت کو ریکویسٹ کریں کہ 20 ارب روپے کا قرضہ دیا جائے۔ ناظرین، 20 ارب روپے کا قرضہ، اور پھر بورڈ نے کہا جی کہ بالکل، کیونکہ سیکٹر بنانے اور ڈیولپمنٹ کا کام کرنا ہے سیکٹرز میں، تو پیسوں کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے پھر وفاقی حکومت کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں قرضہ دیا جائے۔ بورڈ نے یہ ڈیسیژن کر دیا اور یہ فیصلہ ہو گیا۔ اب سی ڈی اے جو ہے باضابطہ طور پہ وفاقی حکومت کے پاس جائے گا جی کہ ہمارے بورڈ نے بھی کہا ہے تو ہمیں 20 ارب روپے کا قرضہ دیا جائے۔ تو آگے تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پتہ نہیں وہ کتنے دیتے ہیں نہیں دیتے، تو وہ تو پھر آگے جو ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن یہ ایکسکلوسیو انفارمیشن ہے، اور یہ بڑی ایک سرپرائزنگ ہے کہ سی ڈی اے جو ہے بڑا ایک امیر آرگنائزیشن، ہمیشہ اس کو تصور کیا جاتا ہے جس کے پاس اربوں خربوں روپے کے کمرشل پلاٹس ہیں، جو آج تک اپنا سسٹم کوئی اس طریقے سے یہ انٹروڈیوس نہیں کروا سکا۔ ہمیشہ اس کے جو ڈیولپمنٹ کے اور نان ڈیولپمنٹ کے جو اخراجات ہیں، وہ زیادہ تر جو ہے وہ ان کمرشل پلاٹوں کی جب سیل ہوتی ہے اور ان سے جو آکشن کے جو پیسے آتے ہیں وہ ان سے چلایا جا رہا ہے، ایون جو پینشن اور جو تنخواہیں ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ کچھ پچھلے 2 سالوں میں سی ڈی اے نے بے شمار جو ہے ڈیولپمنٹ کے کام شروع کیے۔ آپ سمجھ لیں کہ جسے کہتے ہیں کہ یکے بعد ایک کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، چوتھا کیا۔ حالانکہ یہ ایک میونسپل اتھارٹی ہے، اور ریکارڈ کام جو ہیں وہ پچھلے 2 سالوں میں ہوئے، شاید سی ڈی اے کی ہسٹری میں اگر موازنہ کیا جائے تو اتنے کام کبھی پہلے نہیں ہوئے۔ اس میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جس طرح یہ سرینا کے پاس پروجیکٹ لانچ کیا گیا، پھر اسی کے ساتھ آگے مری روڈ پہ لانچ کیا گیا، پھر اس کے بعد ٹی چوک فلائی اوور کا کام ہوا، پھر یہ وہ کام ہیں جو مکمل ہو گئے، اور باقی ہم آپ کو بتائیں گے اب آگے کام کیا ہونے جا رہے ہیں جس کے لیے یہ پیسوں کی ضرورت ہے۔ پھر آپ کے جی ادھر شہین چوک والا بنا، F8 انٹرچینج بنا، پھر آج کل ایک ایکسپریس وے کو ڈوئل کیریج وے بنایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ایک سروس روڈ ہے۔ حالانکہ اس سروس روڈ کو ٹھیک کر کے کام بہترین چلایا جا سکتا تھا، لیکن سی ڈی اے کا کوئی ویژن جو ہے وہ کافی آگے کا ہے کہ وہاں پہ کوئی کمرشل ایریا بھی ڈیولپ کیا جائے گا، تو وہاں پہ سروس روڈ کے بجائے سنگل لین سروس روڈ تھی، اس کو ٹھیک کرنے کے بجائے سی ڈی اے نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہاں پہ ڈوئل کیریج وے بنائیں گے، 3 لین کی، مطلب 6 لین ہوں گی آنے جانے کے لیے اسی سروس روڈ کے اوپر، جو یہاں سے فیض آباد سے اب جب کرال والی سائڈ پہ جائیں تو ایک سروس روڈ تو یہ 6 لین کی سمجھ لیں اور سروس روڈ ہو جائے گی، 3 اس سائڈ پہ 3، مطلب ایک پیرالل ایک ایکسپریس وے کے ساتھ سمجھ لیں ایک اور ایکسپریس وے ہوگی۔ تو وہ جو تقریباً 9 کلومیٹر کی وہ روڈ ہے جس نے فیض آباد سے شروع ہو کے گلبرگ تک ختم ہونا ہے، اور اس میں ایک انڈر پاس بھی ہے جو شاید کھنا پل کے پاس ہے، وہ انڈر پاس نہیں شاید وہاں پہ ہے، اور ایک فلائی اوور بھی ہوگا جو فیض آباد کے پاس بنے گا۔ تو یہ کام اس وقت آن گوئنگ ہے۔ پھر جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جی مارگلا روڈ کی ایکسٹینشن کا جو کام ہے جی ٹی روڈ سے آگے جو ہے وہ بھی ہو رہا ہے بڑا تیزی سے، لیکن ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے سی ڈی اے کی ہسٹری کا سب سے بڑا پروجیکٹ جو ہے، یہ کوئی پروجیکٹ کوئی گلیاں بنانے کا یا کوئی روڈیں بنانے کا یا کوئی اس طرح کا نہیں ہے، یہ ایک انٹرنیشنل جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے اگلے سال، اس کے لیے 37 ارب روپے کا جو پروجیکٹ جو ہے وہ نیو کنونشن اینڈ ایکسپو سینٹر جو ہے وہ بننے جا رہا ہے ملپور کے پاس، 37 ارب روپے کا۔ ماضی میں ایک زمانے میں 37 ارب روپیہ سی ڈی اے کا پورا بجٹ ہوا کرتا تھا، تو ایک پروجیکٹ کے اوپر 37 ارب روپیہ لگے گا۔ گو کہ اس کی جو بڈ تھی وہ اتنی آئی ہے، اور اب وہ گئی ہوئی ہے اس کی جو ریزننگ کے لیے کنسلٹنٹ کے پاس، تو وہاں سے پھر حتمی فیصلہ آئے گا کہ کتنی ریزنیبل ہے یا نہیں ہے، پھر سی ڈی اے ورک آرڈر ایشو کرے گا۔ تو یہ جو بننے جا رہا ہے ملپور کے پاس جو پرانا جناح کنونشن سینٹر جو بڑا زبردست کر کے آج سے 2 3 سال پہلے سی ڈی اے نے
2-3 अरब रुपया भी उस पे लगाया था, उसको रेनोवेट करके बनाया था। तो उससे तकरीबन 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर हार्डली उसके फासले पे न्यू कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। तो उसके लिए पैसे, क्योंकि ये सीडीए के पास तो कहाँ से इतने पैसे आए, तो ज़ाहिर है वो भी खर्चा होना है। फिर क्रिकेट स्टेडियम का एक प्रोजेक्ट है, वो जो है माजी में जो है आपको पता है शक्करपड़िया के पास सीडीए ने अपनी लैंड दी थी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीडीए का शुक्रिया बड़ा अदा किया था कि जी आप हमें लैंड दे दें, हम खुद बनाएंगे। तो वो उन्होंने चार दीवारी भी लगाई थी शक्करपड़िया के पास, लेकिन वो फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसमें आई और उन्होंने उस प्रोजेक्ट को शेल्व कर दिया, वो ख़त्म हो गया। लेकिन इस दफ़ा कहते हैं अब की बार जो है सीडीए ने कहा कि नहीं, कोई इशू नहीं है, ज़मीन भी हम देंगे और जो क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर जो ख़र्चा है वो भी हम करेंगे। मतलब उसकी जो बिड हुई है वो तकरीबन 8.9 बिलियन की, 9 अरब रुपये की अभी इनिशियल बिड है, जो सिविल वर्क के लिए है, जिसमें स्टेडियम की जो सिविल वर्क है वो है, और उसके साथ जो रोड नेटवर्किंग है उसके लिए। फिर आगे भी इस पर बहुत सारे पैसे लगेंगे, जब इसका फ़ेज़ 2 जो ग्राउंड को डेवलप करना, वो सारी चीज़ें जो होंगी। तो सीडीए ने उसका बेड़ा भी उठाया कि जी हम खुद जो है वो करेंगे, क्योंकि इस शहर के जो लोग हैं उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट देखनी है, तो शायद सीडीए ने यही सोचा होगा कि उनके लिए हम ये फैसिलिटी अरबों रुपए की बना दें। हालांकि उसूली तौर पर जिस सब पहले हुआ था कि क्रिकेट चलाना जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है। सीडीए तो एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है शहर की, जिसका काम है सेक्टर बनाना, जिसका काम है शहर की अच्छी प्लानिंग करना, शहर के जो शहरियों के मसले हैं, पानी का जो सबसे बड़ा इशू है वो रिज़ॉल्व करना। लेकिन सीडीए ने कहा कि नहीं, क्रिकेट स्टेडियम ही हमें बनाना चाहिए, ये शहर के लिए एक नई फैसिलिटी ऐड होगी, उसके लिए भी पैसे चाहिए होंगे। अगर देखें मैंने आपको बताया 9 अरब तो उसकी इनिशियल कास्ट मैंने आपको बताई है, वो फेज़ अब समझ लें फ़ेज़ 1 है, क्योंकि उसके बाद में अंदर का जो काम है ग्राउंड्स का, पिच का, एनवायरनमेंट का, तो वो भी बड़े उसमें अरबों रुपये लगेंगे। तो अगर ये 2 प्रोजेक्ट को ही हम लें तो ये तकरीबन 50 अरब रुपया बनता है, रफली हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे में सीडीए कितनी एक एक्शन कर सकता है, कितना एक प्लाट बेच सकता है, कितना एक मैनेज कर सकता है, और सीडीए की जो अपना जो रेगुलर इनकम है जो टैक्सेस से मुख्तलिफ से, तो वो बड़े नॉमिनल से हैं, उससे तो शायद उनके अपने अखराजात जो नॉन जो डेवलपमेंट के हैं वो भी नहीं पूरे होते। तो फिर सीडीए यही एक्शन के पैसों से ही सारा गुजारा हमेशा करता रहा है, क्योंकि इन्होंने कोई अपनी नई ऐसी फैसिलिटी डेवलप नहीं की जिससे इनकी रेगुलर इनकम हो। तो क्योंकि आगे फिर ये क्राइसिस हो सकता है डेवलपमेंट का भी, और फिर एक प्रेशर लोगों का भी बहरहाल है कि जी नए सेक्टर नहीं बन रहे, D12 के बाद कोई नया सेक्टर नहीं बना, अब जाके जो सेक्टर I-15 और जो है आपका C14 एंड I-12 जो है वो तकरीबन बन गए। तो अब नए सेक्टर जो हैं बहुत सारे फंसे हुए हैं, तो सीडीए के ऊपर बड़ा ये दबाव भी है कि सेक्टर बनाए जाएँ। सेक्टर आप ठीक है, आप क्रिकेट स्टेडियम भी बनाएँ, आप वो जो न्यू कन्वेंशन सेंटर भी बनाएँ, आप इंटरचेंज बनाएँ, आप नए नए रोड्स बनाएँ, जो भी बनाते हैं बनाएँ, लेकिन सेक्टर बनाना भी, अफोर्डेबल हाउसिंग जो बड़ी तेज़ी से शार्ट हो रही है इस शहर से, तो उसके लिए फिर सीडीए ने ये फैसला किया कि बिल्कुल हमें बनाना चाहिए, सेक्टर भी डेवलप करने चाहिए। तो उसके लिए फिर फ़ंड की जहाँ तक बात आई, तो सीडीए ने फैसला किया कि हम फेडरल गवर्नमेंट से ब्रिज लोन जो है वो लिया जाएगा, गवर्नमेंट से कहा जाएगा कि रिक्वेस्ट की जाएगी कि हमें ये लोन दिया जाए। एक तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी सीडीए बोर्ड का जो फैसला था। तो मैंने कहा जहाँ पे इतनी सीडीए डेवलपमेंट कर रहा है, एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो अब जो सेक्टरों के लिए जो पैसे जो हैं अब वो मांगे जा रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट से मांगे जाएंगे, फैसला हो गया है। बहरहाल ये बाकी जो प्रोजेक्ट आपको हमने बताए हैं, मेरे ख्याल में उनका कोई जिक्र नहीं हुआ, तो शायद सीडीए के पास पैसे होंगे कन्वेंशन सेंटर के लिए, या बाकी जो नए जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अभी 2 प्रोजेक्ट और जो हैं वो जल्द ही शुरू वो भी हो जाएंगे। एक ये कश्मीर चौक के पास एक अंडरपास बनेगा, ये डोकड़ी के पास। फिर इसी तरीके से मरगला रोड के ऊपर भी जो फैसल एवेन्यू और मरगला रोड जहाँ पे आपस में मिलती हैं, वहाँ पे भी एक अंडरपास बनेगा। और फिर फ्यूचर में आगे अभी उसकी प्लानिंग की हुई है कि एक सफारी पार्क जो है, मल्टी बिलियन एक सफारी पार्क भी मलपुर के पास इस्लामाबाद के शहरियों के लिए बनेगा। तो आगे देखा जाएगा कि सीडीए जो अपना फाइनेंशियल जो उसकी जो पोजीशन है उसको कैसे मजबूत करता है। ये जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं तो ये कैसे उनकी जिस तरीके से तेज़ी से प्रोजेक्ट आ रहे हैं, क्या ये पेस प्रोजेक्ट की पेस और जो रेवेन्यू है क्या वो एक दूसरे से मिल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इन जो सीडीए के जो लोग हैं, जो मुंतज़मीन हैं, उनको भी अंदाज़ा हो गया कि शायद हम उस तरीके से स्पेस को ना मैनेज कर सकें, तो इसलिए फिर ये ब्रिज लोन का फ़ैसला किया गया। अब आगे इस पे देखेंगे कि और इस पर क्या डेवलपमेंट होती है, और जो भी होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। काशिफ वासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।